శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిలశక్తిధరస్వధామ్నా అన్యాశ్చ హస్తచరణశ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. भानुवासरेक्तायां शुभयोगकरण सुमुहूर्त एवं गण विशेषण विशिष्टायामस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अगणितानेव दिव्यावतारकस्य आदिमध्यान्तरहितस्य एतदप्पलायगुण्ड क्षेत्राधिनाथस्य श्रीभूनीला पद्मावती आण्डाळ् समेत श्री प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामिनः प्रीत्यर्थं सार्वकालिक वार्षिक नवानिक ब्रह्मोत्सव महोत्सवे दशमदिने नवमदिने सायंकाले ध्वज अवरोहण समये गरुत्मान् स्वामिनः ध्वजाराधनं च करिष्ये. मुखे आचमनीयं समर्पयामि पुष्पैर्पूजयामि. ओं गरुडाय नमः, ओं पक्षराजाय नमः, ओं सुवर्णपक्षाय नमः, ओं गगाधिपतये नमः, गगाधिपतये नमः. पुण्यपुष्पाणि तुलसीदलान् समर्पयामि. श्रीगन्धान् धारयामि. गरुडाय नमः. सहस्राक्ष सहस्रवाद सभोमं विश्वतो भृत्वान् पुरुषदेवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदावृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अथोऽध्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोऽर्ध्वभूतैः पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशरे अभि तस्मात् विराटजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथा पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो हस्यासीताज्यम् ग्रीष्मयुग्मः शरद्धविः
सप्तास्यासन्वरिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवायत्यज्ञम् तन्वानाः अबध्नन् पुरुषम् पशुम् तैयज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतम् वृषदाज्यम् पशोगस्तागश्चक्रे वायुव्यान् आरण्याङ्ग्राम्यांश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त येकेचोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषम् यदधुः कथिधा व्यकल्पयन् मुखङ्गिरस्य कौ बाहु कावूरूपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरोततस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागम् शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोद्योत्समवर्तत पद्भ्याम् भूमिर्विश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेदम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवतनयदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रतिशश्च तस्रः तमेवम् विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनागम् महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य द्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेदम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेवम् विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य वीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनाम् पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्यादपति यो देवानाम् पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मणम् जनयन्तः
ब्रुवन् यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवाः सन्वशे हरिश्च लक्ष्मीश्च पत्न्युः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यार्तम् इष्टम् मनिषाना अमुम् मनिषाना सर्वम् मनिषाना पर्यायानन्तरायाय सर्वस्तमोदिरात्रबुद्धमहद्भवति सर्वस्य यज्ञे सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरिः ओम्। భక్తులందరూ ఇలా పట్టుకోండి సార్. ఎడమ చేతి పైన కుడి చేయి పెట్టుకొని అలా పెట్టుకొని నేను చెప్పిన సంకల్పం చెప్పండి అందరూ. ఓం శ్రీయః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్చినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శుభే శోభనే ముహూర్తే అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ ప్రవరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరోః దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీ వెంకటాచలస్య ఉత్తరప్రదేశే
కృష్ణ కావేర్యోః మధ్యదేశే భగవదాలయే భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారికే చాంద్రమానేన అస్య ప్రభవాది షష్ఠీ సంవత్సరాణం మధ్యే శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే గ్రీష్మ ఋతౌ జ్యేష్ఠమాసే కృష్ణపక్షే చతుర్థ్యాం శుభతిథౌ భానువాసరే శ్రవణానక్షత్రే శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ. తమ గోత్రాల పేర్లు మనసులో చెప్పుకోండి. అచ్యుత గోత్రోద్భవస్య రాజగోపాల్ నాయుడు నామధేయస్య మార్కండేయ గోత్రోద్భవస్య శ్యామల్ రావు నామధేయస్య పవిడిపాళ్ల గోత్రోద్భవస్య వెంకయ్య చౌదరి నామధేయస్య పరబ్రహ్మ గోత్రోద్భవస్య వీరబ్రహ్మం నామధేయస్య సహ కుటుంబానాం సూర్యగోత్రోద్భవస్య హరీంద్రనాథ్ నామధేయస్య యజ్ఞేశ్వర గోత్రోద్భవస్య దేవరాజులు నామధేయస్య గోపాల గోత్రోద్భవస్య గజేంద్రారెడ్డి శ్రీవాణీనామ్న్యాః పైడిపాల గోత్రోద్భవస్య శివకుమార్ నామధేయస్య గిరిబాలానామ్న్యాః ఈదల గోత్రోద్భవస్య బాలాజీ నామధేయస్య కళ్యాణీనామ్న్యాః నామగోత్రోద్భవస్య రవీంద్ర నామధేయస్య మమ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం ఏతత్ అప్పలాయగుంట క్షేత్ర నివాసితస్య శ్రీః భూమి నీళ పద్మావతి గోదా సమేత శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామినః వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ధ్వజ అవరోహణం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస చరణారవింద అర్పితమస్తు. బ్రహ్మేంద్ర ముఖ్యామర సిద్ధ సాధ్య గంధర్వ విద్యాధర మాననీయ సుధా సముద్ధారణ కార్యకర్త ఖగేశ్వరోన శుభమాతనోతు అని ఆ గరుత్మంతుల వారికి మనం నమస్కారాలను చేసుకుంటూ ఈ యొక్క బ్రహ్మోత్సవం అంటే ఉత్సవం అంటే ఏమిటి అంటే గొప్పదైనటువంటి యజ్ఞం. సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ అని వేదం చెబుతూ ఉన్నది. అటువంటి బ్రహ్మ పదార్థాన్ని అటువంటి పరబ్రహ్మను ఉద్దేశించి చేసేటువంటి ఈ యొక్క ఉత్సవాలు బ్రహ్మోత్సవాలుగా 10 రోజుల నుండి అంకురార్పణ జరిగిన దగ్గర నుండి విశేషమైనటువంటి అలంకారములతో విశేషమైనటువంటి వాహనాల మీద స్వామివారు అధిరోహించి భక్తజనులందరినీ కూడా అనుగ్రహించిన విషయం మనందరికీ కూడా తెలిసినదే. ఈ ఉత్సవాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఆ ధ్వజావరోహణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. నమస్కరిద్దాం. గోవింద గోవింద. బ్రహ్మేంద్ర ముఖ్యామర సిద్ధ సాధ్య గంధర్వ విద్యాధర మాననీయ సుధారణ కార్య
శుభమాతలోతో జ్ఞాన సంపన్నమతి ప్రసన్నో లక్ష్మీ గణాక్షాంజల పుణ్యమూర్తి హరిప్రియ వైష్ణవ ధర్మ వేదీకేశ్వరో శుభమాతలోతో ప్రసంగ ప్రదితాత్మశౌర్యో జగద్ధితానంద గుణాంబురాసి సురక్షభిక్షాపదిక్తకాంతేశ్వరో శుభమాతలోతో ర్క్షో గుణాఢ్యోతి బలకృపాల సత్యవ్రత కావచరో మనోజ్ఞ శుభమాతలోతో కపిలాక్షంగరత్నందో బాహం రాజ్కందం వందే నాగాంగమోధనో మత్కమలాయవదీ కరకమల కలిత పాద కమల ధూళి పడల పాడలత భుజపరి గత దుష్టయస్య బలమదిదయ సత సహస్రస్య నిశిత సరసత నిహతరతనీ మత్స్యగోర్మ వరాహ నారసింహ వామన పరశురామ రాఘవ బలభద్ర కృష్ణ కల్కి ప్రాదుర్భావ భుజగ పరిపాల జగత్రయస్య అస్సదేవదేవస్సభూతో నారాయణస్య నవానికతుల్య మహోత్సవ సంఘోషణార్థం త్రిభువనాయారజరత సకల పక్షిరాజ మదిత మహాజలద సుదాహరణ సమయ సమర విజిత సకలా సురగణ శ్యామాం నరదరః చందాలంకార దీప్యమాన దివ్యావయవ కరయుగల కనక రాజీవ కటిపట విఘటిత కంకణ మేఘలా కింకణీల సువర్ణో వివరత్నాన్ వృత్తే యజ్ఞాయజ్ఞయం వక్షంతం దావత్సంగాని నిష్ఠయాసవా అజోబంధినామ సువర్ణో వివరత్నాన్ నిరంగత్త వరప్రద అనుష్మేరుణాప హరిష్మాన్ దేవోత్తర హరిష్మాగం నారివాదుల హరిష్మాగం నస్తోజ అగ్నేర్వోపన్నమరాత్సులధారయామహున్నాయహున్ననే సుమ్నేమవద్దో సవిశ్వధాన్ దేవానాం ఓం దత్పురుషాయ విద్మహే సువర్ణపక్షాయ ధీమహి ప్రచోదయాద్ ఓదోపరాయ విద్మహే అత్యుక్షరాయ ధీమహి ప్రచోదయాద్ ఆరగింపు మేళం ఈ విధంగా అత్యంత వైభవోపేతంగా మొట్టమొదటి నాడు ఈ యొక్క బ్రహ్మోత్సవాలకు దేవతలందరినీ కూడా ఆహ్వానించడానికి ఆ యొక్క ధ్వజస్తంభం పైకి వెళ్ళినటువంటి గరుత్మంతుల వారు దేవతలందరినీ కూడా ఆహ్వానించి అత్యంత వైభవోపేతంగా జయంకరోతి దేవానాం ధ్వంసయిత్వాసురానపి అంటే స్వామికి జరిగేటువంటి బ్రహ్మోత్సవ సేవా వైభవాన్ని గగనతలంలోంచి దేవతలు వీక్షిస్తూ ఉండగా రాక్షసులంతా కూడా స్వామివారి యొక్క ఉత్సవం జరుగుతూ ఉంటే మనం కూడా దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి అని ఆ రాక్షసులంతా కూడా పారిపోయి ఈ యొక్క ఉత్సవాన్ని అత్యంత వైభవోపేతంగా ఇంద్రాది దేవతలందరూ కూడా వీక్షించి అత్యంత వైభవోపేతంగా నిర్వర్తించిన తర్వాత ఈనాడు వచ్చినటువంటి దేవతలందరికీ కూడా మరలా గరుత్మంతుల వారు
సుతృప్త బలిపుష్పాద్యైః ఉత్సవార్థమిహాగతాః యూయం స్వనగరీం ప్రాప్య పునరాయాంతు సాదరాః అని వైఖానస భగవత్ శాస్త్రంలో చెప్పిన విధంగా ఆ దేవతలందరినీ కూడా మరలా వచ్చే సంవత్సరం బ్రహ్మోత్సవాలకి ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని సేవించుకోవడానికి మీరంతా రండయ్యా అని చెప్పి ఆ దేవతోద్వాసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించిన తర్వాత ఆ బ్రహ్మాది దేవతలందరికీ కూడా వారు వచ్చినందుకు గాను వారికి కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా బలి సమర్పణ ఇత్యాదులన్నీ కూడా నిర్వర్తించి అన్నమాచార్య స్వామి వారు కీర్తించినట్లుగా భోగీంద్రులు మీరు పోయిరండు అని చెప్పి అత్యంత వైభవోపేతంగా అన్నమాచార్య స్వామి వారు వర్ణిస్తారు. భక్త మహాశయులారా, 10 రోజుల నుంచి స్వామివారికి జరిగినటువంటి బ్రహ్మోత్సవాల్లో నిత్య నిరంతరము కూడా బ్రహ్మేంద్ర రుద్ర మరుదర్క కిరీటకోటి అన్నట్లుగా సమస్త దేవతలంతా కూడా వారి వారి యొక్క దేవలోకాన్ని విడిచి ఈ అప్పలాయగుంట గ్రామానికి విచ్చేసి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించారు కదా. స్వామిని వదిలి వెళ్ళడం వారి శక్యమైన, ఎలాగైతే ఒక ఆవు దగ్గర నుంచి దూడని వేరు చేస్తూ ఉంటే ఆ దూడ ఎంతో ప్రేమతో క్షీరాన్ని సేవిస్తూ ఉండగా ఆ దూడని వేరు చేసేస్తే ఎంత ఆవేదన అయితే ఆ దూడ అనుభవిస్తుందో అంత ఆవేదనని దేవతలందరూ కూడా స్వామిని వదిలి వెళ్ళలేక అనుభవిస్తూ ఉంటారు ఈ క్షణంలో. కానీ ఎలాగైనా సరే వారి వారి యొక్క స్థానాల్లోకి మరలా వెళ్ళి ఈ యొక్క విధులన్నింటినీ కూడా నిర్వర్తించాలి. కాబట్టి మరలా వచ్చే సంవత్సరం బ్రహ్మోత్సవం ఎప్పుడు వస్తుందా, ఎప్పుడెప్పుడు మనం స్వామివారిని సేవించుకోవాలా అని అన్నట్లుగా వారు కూడా వారి వారి లోకాలకు వేంచేస్తారట. ఈ విధంగా అత్యంత వైభవోపేతంగా అప్పలాయగుంట ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవము ఈనాటితో సమాప్తమైంది. యజ్ఞ సమానమైనటువంటిది, అశ్వమేధ ఫలప్రాప్తిని కలిగించేటువంటి ఈ యొక్క ఉత్సవం యొక్క ధ్వజావరోహణములను మనం వీక్షించడం ద్వారా యజ్ఞ ఫలాన్నే కాక అష్టనాగ విభూషితుడైనటువంటి ఆ గరుత్మంతుల వారిని మనం సేవించుకోవడం ద్వారా మనకు ఎటువంటి దోషములు ఉన్నా సరే ఆ దోషాలన్నీ కూడా దూరం అవుతాయి అని చెప్పి ఆగమ శాస్త్రం చెబుతూ ఉంది. ఆ విధంగా అత్యంత వైభవోపేతంగా ఆ గరుత్మంతుల వారి యొక్క ఆరాధనాన్ని ఇప్పటిదాకా కూడా మనం వీక్షించాము. ఆ ధ్వజావరోహణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించారు ఆచార్య స్వామి వారు అత్యంత వైభవోపేతంగా. ఈ 10 రోజులు దేవతలను ఆహ్వానించినందుకు గాను ఆ గరుత్మంతుల వారిని తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు స్వామివారి యొక్క పాదాల దగ్గర వేంచేపు చేస్తారు. అదంతా కూడా మనం వీక్షించి దర్శించడం ద్వారా మనమంతా కూడా అలా స్వామివారి యొక్క చరణార విందాలను ఎలా చేరుకోవాలి అనేటువంటి భక్తి మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఎలాగైతే గరుత్మంతుల వారు నిత్య నిరంతరము కూడా స్వామి ఎదురుగా ఉండి స్వామి ఎప్పుడు ఏ పని చెప్తే దానికి బయలుదేరదాము అనేటువంటి ఉద్యుక్తతతో ఎలాగైతే ఉంటారో ఆ విధంగా మనమంతా కూడా తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా పశ్యంతి సూరజః అని చెప్పినట్లుగా వేదవాక్యంలో చెప్పినట్లుగా ఆ స్వామివారి యొక్క సాన్నిధ్యంలో ఎప్పుడూ కూడా మనం గరుత్మంతుల్లాగా కొలువుదీరి ఉండాలి, స్వామిని ఎప్పుడూ కూడా వీక్షిస్తూ ఉండాలి అని ప్రార్థనను చేసుకుంటూ అదుగో శ్రీభూసహితుడైనటువంటి ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఆనంద కర్పూర నీరాజనాన్ని సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. కళ్యాణాద్భుత గాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్ వెంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం అని ఆ స్వామివారికి అనేక నమస్సులు మనం చేసుకుంటూ నిత్య నిరంతరము కూడా స్వామి యొక్క కైంకర్యంలో నిమగ్నమయ్యే విధంగా మనల్ని అందరినీ కూడా స్వామి అనుగ్రహించాలని అభయహస్తంతో దర్శనమిచ్చేటువంటి ఆ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారు మనందరికీ కూడా సకల సౌఖ్యాలను కలగజేయాలని నమస్కరిద్దాం. గోవింద గోవింద. వేగనమీదటి విభవాలకు భోగీంద్రులును మీరు పోయిరండు. వేగనమీదటి విభవాలకు భోగీంద్రులును మీరు పోయిరండు. హరుడా పోయిరా అజుడా నీవును పోయి తిరిగిరా మీదటి తిరునాళ్లకు.